आदरणीय साथियों, मैं रमन कुमार एक बार फिर लैके प्रोग्राम बीते हफ्ते ते एक नज़र लागे रहा सी कि इस हफ्ते का प्रोग्राम शायद ना हो पावे क्योंकि किसी कारणवश जो है मैनू गुड़गांव आना पिया। गुड़गांव दिल्ली के नाल है, दिल्ली गुड़गांव के नाल लगता है इंटरनेशनल एयरपोर्ट। लेकिन सबब यह वापरिया कि परिवार इत्थे सी, बेटा इत्थे है, उन्हें आखे पापा रिकॉर्डिंग मिस नहीं करनी है। और मैं प्रोग्राम शुरू करने तो पहला मेरे मन में है कि मैं तुहानू ये गल आखां कि किस अंदाज दे विच किस चुफेरे नाल रला के प्रोग्राम असी कर रहे हाँ। कैमरा टीम है, कोई शख्स जो है गाजियाबाद तो आया है, कोई दिल्ली तो आया है, मैं गुड़गांव च बैठा हाँ प्रोग्राम लैके तुहाडे सन्मुख। अज जिहड़े मुख मुद्दे हैं चार हैं, गल करांगे लगातार अमृतपाल सिंह सुर्खियां दे विच है, उस बाबत गल करांगे। पटियाला जेल तो रिहा होने तो बाद नवजोत सिंह सिद्धू एक बार फिर उस तरह सरगर्म है और बेमौसमी बारिशां ने किसानों को वड्डी सट्ट मारी है। पहलों झाड़ नूं लैके मुश्किल सी ते हुण वाढियां नूं लैके मुश्किल है। और आखिर में असीं जिक्र करांगे जलंधर लोक सभा हल्के की जिमनी चोण दा। सो साथियों शुरुआत करन जा रहे हाँ अमृतपाल सिंह होरां दी खबर नूं लैके। अमृतपाल सिंह होरी जनाब उस तरह सुर्खियां विच हन ते हुण जी नवी डिवेलपमेंट है, जी ताज़ा खबर है वो ये कि 2 दिन पहला श्री अकाल तख्त साहब के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह होरां ने आख्या है अमृतपाल नूं कि जनाब भाई साहब तुसीं आत्म समर्पण कर दिओ, अपने आप नूं पुलिस के सामने पेश कर दिओ। शुक्रवार एक दिन पहला दमदमा साहब विखे उन्हें बैठक बुला रखी सी। इस मौके पर वड्डा इकट्ठ सी और इस मौके पर इस मीटिंग तो बाद कौम के नां अपने संदेश के विच अकाल तख्त साहब के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह होरां ने आख्या कि डेमोक्रेसी लोक राज के 4 थंम होंदे हन, इन्हां विचों 2 हन प्रैस अते जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका। प्रैस ही नहीं जुडिशरी नूं भी कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है, हरप्रीत सिंह होरी आख रहे हैं। और उन्होंने आख्या कि सरकार इस गल नूं याद रखे कि जे इन्हां 2 थंमां नूं सट वजदी है तो फिर सरकार भी नहीं बचेगी। उन्होंने आख्या कि पंजाब की आवाज़ दबाने की कोशिश की जा रही है। बीते 75 वरियां के दौरान कौम के नाल 75 वादे किए गए, एक भी वादा नहीं निभाया गया। उन्होंने आख्या कि पंजाब का माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। इत्थे हज़ारां लखां की तादाद दे विच श्रद्धालु आए हैं और दूजे पासे पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है, माहौल नूं खतरनाक बनाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने हरप्रीत सिंह होरां ने जत्थेदार साहब ने मीडिया कर्मियों को भी अपील की क्योंकि इत्थे बहुत वड्डा इकट्ठ है तो वो इस गल का ख्याल रखन कि इस नूं सरबत खालसा का ना दे देन। और ये भी होया कि शुक्रवार फिर ये गल चर्चा विच रही कि अमृतपाल सिंह सरेंडर कर सकता है, आत्म समर्पण कर सकता है, लेकिन अजिहा नहीं होया। वो गायब है, पुलिस नूं लोड़ींदा है, पुलिस की गिरफ्त चों बाहर है, 3 हफ्ते तो ज़्यादा हो चुके हैं। और ये भी पुलिस वाले, पुलिस के सीनियर ऑफिसर बयान कर रहे हैं कि दुबई तो पंजाब, दुबई तो इंडिया, भारत आने तो पहला अमृतपाल सिंह जॉर्जिया गया सी। उसने जॉर्जिया जाके सन जरनैल सिंह भिंडरां वालियां वर्गी विख बनाने लई उत्थे प्लास्टिक सर्जरी करवाई, बाद विच इत्थे पंजाब आया। सो जी हुण अगली खबर वाल रुख कर रहे हाँ। नवजोत सिंह सिद्धू साडा पुराना ओपनर, टीवी स्टार, सियासतदान, पिछले हफ्ते असीं जिक्र किया सी, शनिवार वाले दिन ही वो पटियाला जेल तो बाहर आया सी। 1 साल की सज़ा भुगत के वर्तारा अच्छा सी, सो 1.5 महीने की उसनूं रिमिशन मिली सी, रियायत मिली सी। और बाहर आंदियां ही अपने पहले अंदाज दे विच वो उसी तरह ही सरगर्म हो गया है। वही अंदाज, तिखे तेवर और तेज तरार अंदाज। उन्होंने पिछले हफ्ते जिवें असीं जिक्र किया सी, बाहर आके पहलों तो हमले किए केंद्र सरकार के उपर और पंजाब की भगवंत मान सरकार के उपर। बुधवार वाले दिन उन्होंने प्रियंका गांधी ते राहुल गांधी के नाल मुलाकात की और वीरवार वाले दिन ऑल इंडिया कांग्रेस के प्रधान मल्लिकार्जुन खड़गे के नाल मुलाकात की। ट्विटर पर उन्हें तस्वीर पाई और लिखा, मल्लिकार्जुन खड़गे होना मारे लिखा, 9 बार के विधायक
3 ਵਾਰ ਦੇ MP और दलितां दे चैंपियन सच्चाई दी आवाज़ भरोसेयोगता तेरा नां खड़ गए। इसी तरह ही जी बुधवार उन्होंने प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के नाल मुलाकात की सी, उस बारे भी उन्होंने उन्होंने तस्वीर नाल साझा करदे लिखा कि नवी दिल्ली विच अपने मैंटोर राहुल अते दोस्त फिलोसफर ते मार्गदर्शक प्रियंका गांधी दे नाल उन्होंने अगे आख्या कि तुसी मैनू जेल विच डक सकते हो, धमका सकते हो, मेरे बैंक खाते ब्लॉक कर सकते हो, लेकिन पंजाब अते मेरे आगुआं लई मेरी प्रतिबद्धता ना तां चुकेगी ते ना ही मैं एक कदम पिछे हटांगा। सो जी गल करांगे हुण किसानी की, गल करांगे बारिशां की, गल करांगे उस तो बाद जो होई किसान के नुकसान की। असी बीते 2 हफ्तियां तो करीब 2.5 हफ्तियां तो जिक्र करते आ रहे हाँ कि पंजाब दे विच होईयां बारिशां तां नॉर्थ इंडिया दे विच सारे उत्तरी भारत विच होईयां हन। पंजाब की गल करिए तो पंजाब दे विच किसानां नूं इस वार बदलते मौसमां ने बड़ी वड्डी सट मारी है। पहला मार्च महीने के पहले 10-15 दिनों के एकदम तेज़ गर्मी पई तां लग्या कि झाड़ जो है वो कटेगा, फिर एकदम उस तो बाद मौसम बदलता है, झक्खड़ हनेरियां झुलते हैं, बारिशां होंदियां हैं, गड़ेमार होंदी है, फसलों का वड्डा नुकसान होंदा है। ये गल्लां सी पिछले हफ्ते भी कीतियां सन और जिस करके किसान दी मुश्किलां वधियां हन। लेकिन हुण एक नवीं वंगार वो नाल आन खड़ी हुई है, क्योंकि वाढियां हन, हारवैसटिंग करनी है और बारिशां होने करके जो फसलां लिफ गईयां, विच गईयां, जमीन के नाल लग गईयां, उस करके हारवैसटर कंबाइन के नाल असीं जानते हाँ कि अजकल हाथ के नाल वाढियां नहीं होंदियां, तां वो हारवैसटर कंबाइन की वरतों करना औखा हो गया है। हुण एक पासे हारवैसटर कंबाइन वाले उन्हां दे नाल लगी लेबर वो विलियां फिर रही सी बीते दिनों के विच, यानी कि डिमांड थोड़ी घट है फसल का झाड़, क्योंकि जी फसल है वो भी जी वाढियां हैं, हारवैसटिंग है थोड़ी लेट हो गई है, थोड़ी देरी दे नाल होनी है। तो जी नवी वंगार ये है कि हुण जेकर हारवैसटर कंबाइन की काफ़ी थावां ते वरतों नहीं की जा सकती, हत्थ नाल वाढियां करनियां हन, तो उस दे नाल की है एक तो जिहड़ा पिछले साल खर्चा प्रति एकड़ 2500 रुपए के हिसाब नाल हारवैसटर कंबाइन का सी, करीब करीब वो हुण खर्चा बैठ रहा है 3350। जे किते खेत नूं खाली करना है 1 एकड़ नूं तां 20 मिनट लगते सन, हुण करीब करीब लगता कि शायद घंटा लगे। फिर जेकर हुण जिन्हां थावां ते हत्थ नाल वाढियां करनियां हन तां तुसीं हुण 2500 रुपए प्रति एकड़ का खर्चा होर ला लवो तो गल कित्थे जाके पहुँचती है। सो किसान नूं वड्डी मार पई सी फसलों की झाड़ करके, हुण वाढियां करके वड्डी वंगार जो है उसका सामना करना पै रहा है। रायपुर फरोला पिंड दे अमनदीप होरी आखदे हन कि कंबाइन दे नाल इस वार कंबाइन की वरतों जो है वो संभव नहीं है। असीं 5 एकड़ दे विच फसल बीजी सी, सारी बर्बाद हो गई है, सारे पिंड की फसल बर्बाद हुई है। और इस तरह ही वो इसी गल का जिक्र कर रहे थे जिस खर्चे का जिक्र मैं पहलों किया है। इसी तरह पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर जनाब SS गोसल होरी आखते हैं कि कुल 35 लाख एकड़ रकबे दे विच कणक की बिजाई की गई सी, कणक बीजी गई सन। 35 लाख का मतलब है करीब करीब तुसीं मान लो कि 88 लाख एकड़। और 23 मार्च तो लैके 3 अप्रैल तक तेज़ हवावां, बारिश, मौसम की खराबी गड़ेमार करके 14 लाख हैक्टेयर रकबे दे विच फसल प्रभावित हुई है। 14 लाख एकड़ का हैक्टेयर का मतलब है 14 दूं 28 ते 7 35 लाख एकड़ दे विच जिहड़ी फसल है प्रभावित हुई है। आख रहे हैं गोसल साहब कि वधिया झाड़ जो है इस बार संभव नहीं है और 1 लाख हैक्टेयर रकबे दे विच जिहड़ी फसल है उसकी बर्बादी जो है 70 तो लैके 100% है। और ज़्यादा जिथे नुकसान होया है वो जिले हैं पटियाला, संगरूर, बठिंडा, मुक्तसर, बठिंडा का मैं जिक्र किया है और नाल फाजिलका का इलाका ज़्यादा प्रभावित होया है। बरनाला के इलाके भी काफ़ी नुकसान होया है। सो जी ये जी मैं गल है तो फसलों का जिवें मैं पहलों जिक्र किया है, हारवैसटर कंबाइन वाले लोगों वास्ते जी है नाल किसान के नाल उन्होंने वास्ते भी वड्डी मुश्किल है। डिमांड फिलहाल घट है, हारवैसटर कंबाइन की डिमांड नहीं आ रही, उसके नाल जी लेबर हारवैसटर कंबाइन नाल काम करती है उन्होंने भी फिलहाल मुश्किल का सामना करना पै रहा है, वेलिया रहना पै रहा है। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਜਾਂ 4 ਵੀਲਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਨੀਪੈਗ 'ਚ ਟਾਊਨ ਆਟੋ ਬੋਡੀ ਵਿਖੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਟਾਊਨ ਆਟੋ ਬੋਡੀ ਤੋਂ। ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਟਾਊਨ ਆਟੋ ਬੋਡੀ ਤੇ ਆਓ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ
ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਪ ਹੈਗੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰਿਪੇਅਰ ਸ਼ਾਪ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਐਮਪੀਏ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਕਲੇਮ ਖੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਐਮਪੀਏ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਸਕ੍ਰੈਚ ਡੈਂਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੋੜ ਗਿਆ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਗਲਾਸ ਕਲੇਮ ਖੋਲ ਲੈਂਦੇ। ਇਹ ਸ਼ਾਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਐਮਪੀਏ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸ਼ਾਪ ਹੈਗੀ ਆ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬਿਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਮਪੀਏ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਗਲਾਸ ਕਲੇਮ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਾਸ ਕਲੇਮ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਫੋਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੱਥੇ ਗਲਾਸ ਕਲੇਮ ਖੋਲ੍ਹਦੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਪ 'ਤੇ ਰਹੂਗੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਾਰ ਰੈਂਟਲ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਵੈਨ ਆ, ਟਰੱਕ, SUV ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰ ਰੈਂਟਲ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਈ ਅਸੀਂ ਕਾਰ ਰੈਂਟਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਪ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ 64 ਸਾਲਟਰ ਸਟਰੀਟ ਵਿਨੀਪੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਨੋ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਨੀਪੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵਿੰਟਰ ਟਾਇਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਐਮਪੀਏ ਦਾ ਵਿੰਟਰ ਟਾਇਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ $2000 ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਮਪੀਏ ਹੀ ਲੋਨ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਵਿੰਟਰ ਟਾਇਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਅਲੋਏ ਵੀਲਸ, ਟਾਇਰ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਫੋਨ ਕਰ ਲਓ 2044211300 ਤੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਲਓ www.townautobody.ca। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 24/7 ਲਾਈਵ ਚੈਟ ਤੁਸੀਂ ਏਜੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਡੈਂਟ ਜਿਹਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਾਊਨ ਆਟੋਬੋਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ MPI ਤੋਂ ਕਲੇਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਥੋੜੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਦੀ ਮੇਰੀ ਦੀ ਡਿਟੇਲਿੰਗ ਵੀ ਕਰਤੀ, ਧੋਤੀ ਤੇ ਗੱਡੀ ਪੂਰੀ ਲਿਸ਼ਕਾਤੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਸਟਮਰ ਸਰਵਿਸ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਰੈਂਟਲ ਗੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਈਲੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਾਂਗਾ ਵਿਨੀਪੈਗ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਾਗ ਪਾਸ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਆ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੋ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸਰਵਿਸ ਤੇ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਚਲਦੀ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ ਟਾਊਨ ਆਟੋਬੋਡੀ 64 ਸੈਲਟਰ ਸਟਰੀਟ ਵਿਨੀਪੈਗ MB ਕੈਨੇਡਾ ਮੈਨੀਟੋਬਾ। ਸਾਡਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਹੈ +1204 421 1300। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ, ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਖਬਰ ਦੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ। ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 30 ਮਾਰਚ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੈਨਹਟਨ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਐਲਾਨ ਸੀ ਕਿ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਮੈਨਹਟਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਪੜਚੋਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜੂਰੀ ਇਸ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਕੇਸ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। तो 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਈ ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਤੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਹੋਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਸਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਸ ਕਦਰ ਵਿਗੜ ਗਏ ਸਨ, ਕਿਸ ਕਦਰ ਉੱਥੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਤੇ ਉਕਸਾਉਣ ਕਰਕੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਗਈਆਂ, ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏ ਸਨ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਮੁੱਚੇ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਸਮੁੱਚੇ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਜਿਹੜੇ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਸ ਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਿਹੀ ਤਲਖ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਔਰ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 34 ਨੁਕਤੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਮ ਦੋਸ਼ ਔਰ ਅਹਿਮ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਸਨ ਉਹ ਇਹ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2016 ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੋਰਮੀ ਡੈਨੀਅਲਸ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਐਕਟਰੈਸ ਨੂੰ ਕਰੀਬ $1.25 ਲੱਖ ਦੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕੀਤੀ। ਦੋਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸਨ, ਜਿਸਮਾਨੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਪ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਮੂੰਹੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਆਖੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਂਪੇਨ ਨੂੰ, ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਗਈ
ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, 6 ਜਨਵਰੀ 2021 ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਅਜਿਹੀ ਭੜਕਾਹਟ ਤੇ ਉਕਸਾਹਟ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਵੱਡੀ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੋਸ਼ ਨੇ, ਇਹ ਦੋਸ਼ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇ। ਤਾਂ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਹੋਰੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਨਾਟ ਗਿਲਟੀ, ਮੈਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜੋ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਗਲੇ ਵਰੇ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਵਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੀ। 4 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਡੇਟ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਰੀਬ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਦੋਹੇ ਧਿਰਾਂ ਹਨ, ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਔਰ ਜੋ ਡਿਫੈਂਸ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਹੋਰਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੱਜ ਕੇ ਜੋ ਹੈ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਸਮੁੱਚੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਫੈਂਡੈਂਟ ਟੀਮ ਹੈ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਹੋਰਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਕਦਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਪੇਸ਼ੀ ਲਈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ US ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ MAGA ਮਾਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਨ। MAGA ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਕ ਅਮਰੀਕਾ ਗ੍ਰੇਟ ਅਗੇਨ। ਜਦੋਂ US ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਅਜਿਹੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜਿਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕੋ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਨੁਭਵ, ਮੁਹਾਰਤ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਹੋਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਫੋਰਟਰੈਕਸ ਦੀ। ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕ੍ਰਾਸ ਬਾਰਡਰ ਟਰੱਕਿੰਗ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਕੰਪਨੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਫੋਰਟਰੈਕਸ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਈਡ ਕੰਪਨੀ। ਫੋਰਟਰੈਕਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਈਡ ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਸ ਬਾਰਡਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਰਨਸ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੇ ਟੈਕਸਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਈਡ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਵਰਕ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਡਿਸਪੈਚ ਟੀਮ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਅਤੇ ਕਸਟਮਰ ਦੋਨਾਂ ਲਈ ਹੀ 24 ਆਵਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 24 ਆਵਰ ਰੋਡ ਸਾਈਡ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਸਾਡੇ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਯਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੇਲ, ਕ੍ਰਾਸ ਟਾਕ ਅਤੇ ਫਿਊਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਨ, ਪਿਆਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫੋਰਟਰੈਕਸ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨੀ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਆਧੁਨਿਕ ਟਰੈਕਿੰਗ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕਿੰਨੀ ਹੀ ਦੂਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਏ, ਫੋਰਟਰੈਕਸ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ। ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਡੀ ਡਰਾਈਵਰਾਂ, ਵੇਅਰਹਾਊਸਾਂ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਨੈਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਉਚੇਰੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਫੋਰਟਰੈਕਸ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਖੇਗੀ। ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਜਲੰਧਰ ਪਰਤਣਾ ਹੈ, ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੀ ਜੋ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਹੋਵੇ, ਕੜਮਾਸ ਨਾ ਪਵੇ, ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ, ਚੌਧਰੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਛੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਜਲੰਧਰੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਸੇ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਧਰੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਚੱਲ ਵਸੇ, ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਸੋ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈ। 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਹਨ ਉਹ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਰਨਾਟਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ 10 ਮਈ ਨੂੰ। ਹੋਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਚੋਣ ਹੋਣੀ ਹੈ, 13 ਨੂੰ ਨਤੀਜਾ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੜਮਾਸ ਦੀ। ਸਿਆਸਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੜਮਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਨਾਬ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਔਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਔਰ ਨਾਲ ਇਹ ਕਨਸੂਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚ ਗਈ, ਕੁਸਰ ਮੁਸਰ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੱਤ ਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੈਠੂ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਜਨਾਬ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਸ਼ੀਤਲ ਅੰਗੁਰਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜਲੰਧਰ ਪੱਛਮੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹੈ। ਸ਼ੀਤਲ ਅੰਗੁਰਾਲ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਟਿਕਟ ਲੜੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਵਗੀਆਂ। 117 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 92 ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਗਏ। ਸ਼ੀਤਲ ਅੰਗੁਰਾਲ ਜਿੱਤਿਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਹਰਾਇਆ ਕਿਹਨੂੰ ਸੀ? ਉਸਨੇ ਹਰਾਇਆ ਸੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ ਨੂੰ। ਤੋ ਰਿੰਕੂ ਹੋਰੀ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਅੰਗੁਰਾਲ ਹੋਰੀ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਔਰ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਆਗੂ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਆਸ ਲਗਾਈ ਬੈਠੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਤਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਐਲਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਰਿੰਕੂ ਦਾ। ਉਸ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰਲੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਸੀਟ ਬੜੀ ਵਕਾਰੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਚੌਧਰੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪਹਿਲੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਅਨੇਕ ਲੋਕ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹਨ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਰੂਪਾਨੀ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਆਏ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਸੀਟ ਬੜੀ ਵਕਾਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਰਣ ਕੇ ਲੜੀਆਂ ਸਨ, ਭਾਵੇਂ ਵੱਡੀ ਮਾੜੀ ਹਾਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਇਸ ਸੀਟ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਮਾਇਆਵਤੀ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਰਲ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨਗੇ। ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ BSP ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਚੋਣ ਰਲ ਕੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਹਵਾ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਵਗਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਰੁਖ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੜਮਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਛ ਇੱਕ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਤੋ ਸਾਥੀਓ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੁਕਾਉਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੋਂ ਬਿਗਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਗਾਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਗੁੜਗਾਉਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਬਬ ਅਜਿਹਾ ਵਾਪਰਿਆ, ਸਾਡੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਟੀਮ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਆਕਾਰ ਲਿੱਤਾ। ਕੋਈ ਸਾਥੀ ਮੇਰੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਗੁੜਗਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਰਮਨ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਆਪ ਜੀ ਦਾ। ਬੈਡ ਹੇਅਰ ਡੇ, ਡੋਂਟ ਵਰੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤੇ ਬਜਟ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਹੇਅਰ ਸੈਲੂਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਰਮਨ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਜਸ ਅੱਜ ਹੇਅਰ ਸਲੂਨ ਤੋਂ। ਸਾਡੇ ਟੈਲੈਂਟਡ ਸਟਾਈਲਿਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਅਨੁਸਾਰ ਹੇਅਰ ਕੱਟ, ਕਲਰ ਅਤੇ ਸਟਾਈਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਲੁੱਕ ਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟਾਈਲ ਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਰਹੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ। ਆਰਜੇ ਹੇਅਰ ਸਲੂਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹੇਅਰ ਸਮੂਥਨਿੰਗ, ਕੈਰਾਟਿਨ ਹੇਅਰ ਸਮੂਥਨਿੰਗ, ਕੈਰਾਟਿਨ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟਸ, ਹੇਅਰ ਕੱਟ, ਹੇਅਰ ਸਪਾਸ, ਕਲਰ ਕਰੈਕਸ਼ਨਸ, ਰੂਟ ਰੀਟੱਚ, ਹਾਈਲਾਈਟਸ, ਬੈਲਿਆਜ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੇਅਰ ਕੱਟਸ,
fades, shave, beard trims and especially beard trims with scissor. ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵੈਕਸਿੰਗ, ਕੈਰਾਟਿਨ, ਸਮੂਥਨਿੰਗ, ਹਾਈਲਾਈਟਸ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੇਅਰ। ਅਸੀਂ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਨੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੈਲੂਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮੈਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਤੋਂ ਮੂਵ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵਿਨੀਪੈਗ ਤੇ ਮੈਂ ਸਰਚ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਬੈਸਟ ਹੇਅਰ ਸਲੂਨ ਇਨ ਵਿਨੀਪੈਗ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਇਆ ਆਰਜੀ ਹੇਅਰ ਸਲੂਨ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤਰੁਣ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਆਰਜੇ ਹੇਅਰ ਸਲੂਨ ਤੇ ਆਓ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੇਅਰ ਸਟਾਈਲਿੰਗ ਔਰ ਬੀਅਰਡ ਸਟਾਈਲਿੰਗ ਮਿਲ ਜੇਗੀ। Hi, my name is Lindsay. I've been coming to RJ Hair Salon since they opened up 4 years ago, and Jazz has always been fantastic with my hair. ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਹੇਅਰ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਸੰਵਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। Your own saloon, your own style. ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਅਨਦਰ ਆਰਜੇ ਹੇਅਰ ਸਲੂਨ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਓਪਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆ 601 ਮਨਰੋ ਐਵਨਿਊ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਕਸਟਮਰਸ ਲਈ ਨੇੜੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਆ 2049988959। ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਸਕਿਨ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਹਿਚਾਨ। ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਆਰਜੇ ਹੇਅਰ ਸੈਲੂਨ।